हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर ये सुभद्रा हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवं आकर्षण रो नियम को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवन रो परिचर्या को परिवर्तन करि परिबे। आपण निजको जो रूप रे पाया पय चाहुचंती केमिति निजको सेही रूप रे पाई परिबे ताहारी बाबद रे आलोचना करिथाय। जदि आपण मानकर जीवनर परिचर्या को परिवर्तन करिवार अछि, निजको जो रूप रे पाया पय चाहुचंती सेही रूप रे जदि निजको देखिया पय चाहुचंती ताले नियाति भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करदेबे एवं आपण मानकर बहु मूल्य मतामत को निहाती भाबरे रखिबे। तो प्रथम मु आपण मानको बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुचे। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करछंती, चैनल को सब्सक्राइब करछंती, मो वीडियो को अनुसरण करके आपण माने जीवन रे उपकृत पाई पारुछंती। सेति पय मु आपण मानको बहुत धन्यवाद करुची। आपण माने निज जीवन रो परिचर्या को परिवर्तन करिया पय रेस्पोंसिबिलिटी नेछंती, सेति पय बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुची। आपण माने YouTube खोलिले बहुत सारा इंग्लिश रे हिंदी रे आपण माने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम उपरे चैनल पाई जिवे बा बहुत सारा वीडियो उपलब्ध अछि आपण माने पाई जिवे। किंतु हम ओडिसा रे जो गां गहळी रे बाबा मां माने रहिसंती से माने ठीक भाबरे सेई लैंग्वेज रो वीडियो को भलो भाबरे अवगत हेई पारु नहंती एवं जो सर्कल रे अछंती जो ब्रह्मांड रे अछंती तांकर जो रहस्यमय दुनिया रो नियम से माने जानि पारु नहंती। को नियम बाबद रे से माने अवगत हेले तांको जीवन रे से माने सफलता अर्जन करि परिबे बा सब किछि हासिल करि परिबे। से रहस्यमय दुनिया रो सेटा से माने अवगत हेई पारु नहंती। समु से मो ओडिसा रो समस्त बाबा मां भाई भौणी को पाखरे समस्त को घरे घरे केमिति ब्रह्मांड रो नियम बा ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बा आकर्षण रो नियम समस्त को जीवन को परिवर्तन करि परिबो, समस्त को जीवन आनंदमय हेई परिबो ताहारी ऊपर मो चैनल आधारित एवं बहुत सारा वीडियो मध्य उपलब्ध अछि। निज निज जीवन को परिवर्तन करबा पय बहुत सारा वीडियो उपलब्ध अछि। जदि गोटे भी वीडियो आपण अनुसरण करूछंती, अभ्यास करूछंती डेडिकेटेडली, निहाती भाबरे आपनकर जीवन 100% परिवर्तन हेई परिबो। तो पुणी मु आपण मानको पय आउ एक नुवा वीडियो नेकी आसीची। सब किछि सेई परम पिता परमेश्वरकर इच्छा। तो पुणी मते आउ थरे सुवर्ण सुजोग देइछंती, सेति पय तांको मो हृदय बहुत सारा धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुची। तत् सहित आपण मानको मध्य मो हृदय बहुत सारा कृतज्ञता ज्ञापन करुची। आपण मते एते पसंद करूछंती, आपण मते सुंदर सुंदर मेसेज करूछंती, सुंदर भाबरे आपण मानकर जीवन को परिवर्तन करिवा पय जो रेस्पोंसिबिलिटी नेइछंती। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। तो आज मु आपण मानक पय गोटे सुंदर वीडियो नेकी आसीची। जो मनीर वीडियो आपण माने बहुत सारा देखुछंती, जोटा मु निजे छोट उपायटा करिकी निजर सक्सेस पाइची। बहुत बड़ उपायटा बहुत छोट किंतु बहुत बड़ सक्सेस पाइची, बहुत उपकृत हेई परिची। सो मते बहुत सारा फोन आस्तेला जे आमे केमिति मनी रिलेटेड इश्यूज को आमे समाधान करि परिबा। सॉरी कट कट तो मु आज आपण मानको कहिबी छोट कामटे मु करिची, अधिक किछि मु करिनी। तो प्रथमे तो आपण मानको करिबा पय पड़िबो। अभ्यास तो आपण करिवे, अभ्यास न करिले कोटे काम जदि न करूछंती आपण तार रिजल्ट केमिति पाइबे। तेणु आपण को करिबा पय पड़िबो, डेडिकेटेडली आपण को समय देबा पय पड़िबो। आपण को भितरे प्रथमे निज चिंताधारा को परिवर्तन करंतु। प्रथमे सबु बेले सकारात्मक चिंताधारा रे रुहंतु। जेते भी ये आसुना काहेकि, जेते बड़ आसुना काहेकि आम सम्मुख को, सॉरी मु नेगेटिव वर्ड प्रयोग करि पारुनी, कट कट। सो जदि जहाँ भी आसुची आपण को पय आपण हसिकी खुशीर सहकारे से सब को ग्रहण करि नियंतु। काहेकि ना भगवान को इच्छा रे सब किछि होउची। किछि आमे नुवा करी शिखिबा पय से हमकु सेई सुजोग देइछंती। भाबि नियंतु सेटा आपण को पय सुवर्ण सुजोग। तो आपण निज भितरे थिबा निजे सबु किछि नेकी आसती, लोकायत हेइकी अछि, आपण ताकू विकसित करिया पय चेष्टा करंतु। आपण काहारी आगरे
ହାତ ପତାନ୍ତୁନି, କାହାରି ଆଗରେ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ। ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ତ କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ହବୁ, ହାତ ପତେଇବୁ? ନିଜ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ନିଜ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କରିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚମତ୍କାର ହବ, ସେଇ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ଆସିପାରିବ, ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆପଣ ଲାଭ କରିବେ। ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଆଉ କାହାଠୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି, କାହାଠୁ ହାତ ପତେଇକି ଆଣିକି ଆପଣ କାହାର କଥା ଶୁଣିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜର ଆନ୍ତରିକତାରୁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବାହାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଲାଇଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ରିମୋଟ ବଟନ ଅନ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ନିଜ ହାତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ। ଛୋଟ କାମଟେ କରନ୍ତୁ ମନି ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ବଡ଼ ଯାହା ହିଁ ଆସୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭରେ ରହୁଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଯାହା ବି ମୋ ସହିତ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା କେବେ ନା କେବେ ତ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ତାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନିରେ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ଆସୁ, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପରେ ଆସୁ, ଛୋଟ କଥାଟେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାର ବାର ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯାହା ବି ରିଲେସନସିପ କୁ ନେଇକି କିମ୍ବା ମନିକୁ ନେଇକି, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି, ଯୋଉଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଯୋଉ 4ଟା ମେନ୍ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଯୋଉଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସୱାଲ ଆସୁଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ମାନେ, ଆଖି ଖୋଲିଲା ମାନେ, ଆପଣ ନାଭି ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏନର୍ଜିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯୋଉ ନଷ୍ଟିଲ ବି ଆକ୍ଟିଭ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋର ସେଇ ୱିଶଟି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଛୋଟ କାମଟି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଥିଲି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠିଲା ପରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ରାତିରେ ଶୋଇବାଟା ମୁଁ ଏତେ କରିପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଅଫିସ ୱାର୍କ ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। ସୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି। ବେଶୀ ନୁହଁ, ମୁଁ 15 ଡେଜରୁ ପାଖାପାଖି 30 ଡେଜ୍ ବି ନୁହଁ, ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ କରିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ, 100% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଉଠିକି କେବଳ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲି। 108 ଥର ନାମ ଜପ କରେ ଏବଂ ଦେନ୍ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହେ, ହାର୍ଟ ଚକ୍ର ଉପରେ ହାତ ରଖେ। ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରଉଛି, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଥିଲି। ହେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି, ଯାହା ବି ମୋ ସହିତ ଘଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କେବେ ନା କେବେ ତ ନିଜେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେସବୁକୁ, କାହାରି ନା କାହାରି କଥାକୁ ମନ ଦେଇକି, କାହାରି ସିଚୁଏସନକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଛି, କାହାରି ସିଚୁଏସନକୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି, ଦେଖିଛି। ସୋ ଯୋଉଟା କି ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଛି, ବା କେବେ ନା କେବେ ମୁଁ ସେଇ ବାବଦରେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ମୁଁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଜାଗା ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଭୁଲଟାକୁ ଅବଗତ ହେଇପାରୁନଥିଲି, ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲି। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, କେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବେନି, କାହାରି ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆଣିବେନି। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 10ଟା କମ୍ପ୍ଲେନ ରେଡି ହେଇକି ଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଦାୟୀ କରନ୍ତୁନି। ମୋ ସହିତ ଯାହା ହଉଛି,
ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହା ଘଟୁଛି ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି ମୋର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଅଛି, ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ସଫଳତା ଅଛି ମୋ ସେଥିରେ ଲୁଚିକି। ସେଇ ଭାବିକି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ କେହି ବି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। କେବେ ନା କେବେ ଆପଣ ତାର କ୍ରିଏଟର ଆପଣ ନିଜେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯାହା ବି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନା କେବେ ତ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସେଇ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗା ଦେଇକି ସେଇ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ନିଜ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିକି, ନିଜେ ଅବଗତ ନ ହେଇକି ମୋ ଭୁଲ ବାବଦରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ, ମୁଁ ନିଜେ ତାର କ୍ରିଏଟର। ତେଣୁ ହେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଜାଣତରେ ହଉ, ମୋ ଅଜାଣତରେ ହଉ, ମୋର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଜନ୍ମରେ ହଉ, ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କଷ୍ଟର କାରଣ ହେଇଛି, କୌଣସି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମନି ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ହଉଛି, ଆପଣ ମନିକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ମନି ସହିତ ଆପଣ ଫିଲିଙ୍ଗସର ସହକାରେ କହିବେ। ଯେମିତି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆପଣ ଜଣକୁ ଆନ୍ତରିକତାରୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ନିଜ ହୃଦୟର କଥା କୁହନ୍ତି, ସେମିତି ମନି ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଭାବକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେ ଡିଅର ମନି, ମୋ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା। ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ରଖିଥିଲି ଯେ ମନି ଇନକମ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ଭିତରେ ସତରେ କଣ ମନି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ କି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମନି ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆପଣ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି, ବା ମନି ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଜ ଭିତରେ ଏନଜାଇଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଡିପ୍ରେସନକୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ମନିକୁ ଧରିକି କରିପାରିବେ। ହେ ଡିଅର ମନି, ମୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ନ ପାରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଏନଜାଇଟିରେ ରହିଛି, ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିଛି। ନିଜେ ବହୁତ ଅଜଣା ଭୟର ଶିକାର ହେଇଛି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଛି, କାଳେ କୋଉ ଲୋକ ମୋତେ କଣ କହିଦେବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି, ମନିକି ନେଇକି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଆପଣ ଫିଲିଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତାରୁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଆପଣ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଠିକ ମନିକୁ ସେମିତି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ହେ ଡିଅର ମନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋର ରିସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଦୂରତା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟର। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାଇ ଡିଅର ମନି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆକାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ହିଂସା କରିଛି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦାୟୀ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଡିଅର ମନି, ତୁମେ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଟ। ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ବାରବାର ଆସୁଛ, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ଆସୁଛ। ମୋର ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିସ୍ତା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମାଇ ଡିଅର ମନି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମାଇ ଡିଅର ମନି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମାଇ ଡିଅର ମନି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମାଇ ଡିଅର ମନି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆପଣ ଏମିତି ମନିକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମନିକୁ ଆପଣ ଲଭ୍ କରିବେ, ହାର୍ଟ ଚକ୍ରରେ ଲଗାଇବେ, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ମେଲ୍ ନେବେ, ତାକୁ ଲଭ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ତାର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ହାର୍ଟରୁ ଫିଲିଙ୍ଗସରୁ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଛୋଟ ଉପାୟଟେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆପଣ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ନେବେ। ଆଉ ସେ 500 ଟଙ୍କାରେ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର, 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଦରକାର, ତା 100 ଟଙ୍କା, 100 ପରେ ଆଉ ସେତିକିଟା ଶୂନ ବସେଇବେ। 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, 5 ପରେ ଆଉ ସେତିକିଟା ଶୂନ ବସେଇବେ। ବସେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପେନସିଲ ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ସେତିକିଟା ଶୂନ ବସେଇଦେବେ।
କାହିଁକି ଟଙ୍କାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ଆପଣ ପେନସିଲରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ ତାକୁ ରବର ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଭେଇ ଦେବେ। ତ ତାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ବାର ବାର ପଡୁଛି, ଆଖି ନଜର ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ଉଠିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର, ଆପଣ ଯାହା ବି ତାକୁ ଯେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଯେମିତିକି ତାର ଇମେଜଟା, ଯେମିତି ସେ ମନିର ଇମେଜଟାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବୁଜିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବାର ବାର ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ହୃଦୟ ସହକାରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ପଜିଟିଭଲି ନେବେ। କେହି ବେଳେ ବି ନେଗେଟିଭ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ, କନଫ୍ୟୁଜ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଡାଉଟ୍ ଆଣିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କନଫ୍ୟୁଜ ଲଗେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଟପେ ବିଷ ପକେଇବାର ପରିଣାମ ଆପଣ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ଡାଉଟ୍ ଆଣିବେନି, ଆପଣ କର୍ମ କରିବା କଥା କରି ଚାଲିବେ, ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 21 ଡେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ କହିବି ଡେଡିକେଟେଡଲି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିକି ହିଁ ରହିବେ। ଆପଣ ମନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ରିଲେଟେଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁଜ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ସରି କଟ୍ ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତାକୁ କାହିଁକି ନ ବିକଶିତ କରିବେ? କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଦେବେ? କାହିଁକି ଅନ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ପତେଇବେ ବା ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବେ ବା ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପେଣ୍ଡେଡ ହେବେ? ସବୁ କିଛି ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆପଣ ଚଳିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, କରିବାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଦେବି, ଉପାୟ ବତେଇଦେବି, ଆପଣ ନ କରିଲେ କେମିତି ତାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭଲି ରହିକି ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ରଖିକି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏଇ ଉପାୟ କରିବି ମାନେ କରିବି। ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଫଳତା 100% ନୁହେଁ 1000%। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ନିଜ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ହାତ ଉଧାରି ଆଣିକି କିମ୍ବା ଇଏ କରିକି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ SMSକୁ ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହୁଛି, ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063, 9337984063। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ସହିତ SMSରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।